हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूं प्रेमिला किचन में तमारुं स्वागत है। तो आज આપણે ચાર રીંગણામાંથી વરાળિયા રીંગણાનું એકદમ નવું શાક બનાવી રહ્યા છીએ। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરશું। તો ચાર રીંગણામાંથી એક રીંગણું તો મારે સડેલું નીકળ્યું, તમે જોઈ શકો છો। ઉપરથી બિલકુલ નહોતું લાગતું કે સડેલું હશે, પણ અંદર કાપીને જોયું તો સડેલું હતું। તો આપણે સાઈડમાં મૂકી દેશું। ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે કે આખા રીંગણા ડાયરેક્ટલી શેકી નાખતા હોય છે, तो आ रीते खबर ना पड़े कि अंदर सड़ेलू हशे कि नहीं। तो आपणे आ रीते चेक करीने ज आपणे वराळिया રીંગણા बनाववा जई रह्या छीए। तो जे खराब भाग होय ने तेने आपणे काढी लेवानो छे अने आ रीते चोरस कट लगाडशुं, जेथी आपणने खबर पड़ी जशे कि अंदरथी રીંગણું सड़ेलू छे कि नहीं। जो आ रीते चेक करीने ज आपणे રીંગણાને मूकशुं। आखा રીંગણા क्यारेय मूकवा नहीं, चेक करीने ज मूकवा जोईए, कारण के अंदर नानो अमथटुओ होय तो पण अंदर सड़ेलू होय अने जीवात पण होय छे। तो રીંગણાને आ रीते कट करीने शेकवा जोईए अथवा बाफवा जोईए। जो आ पण एकदम सरस छे। चार રીંગણાमांथी एक खराब निकळ्युं अने 3 सारा निकळ्या हता। तो हवे आपणे રીંગણાને कई रीते बाफवाना छे। जो आ रीते एक तपेली में नीचे पाणी राखवानुं छे, ऊपर एक चाळणी मूकी देवानी छे अने वराळथी आपणे आ રીંગણાને बाफशुं। तो हूँ बनावी रही छुं वराळिया રીંગણાनुं शाक। तो आने वराळिया રીંગણાनुं शाक कहेवाय छे। तो चलो आपणे आने बाफवा माटे राखी दईशुं। तो आ रीते कोईपण एक ढक्कन ढांकी देवानुं छे अने રીંગણા बफाय ने त्यां सुधी आपणे तेने बाफवाना छे। तो वराळ में आपणे बाफी रह्या छीए तो थोड़ो टाइम लागशे, बहु वधारे टाइम नहीं लागे, 5 થી 6 मिनिट जेवुं लागशे। अने स्वाद पण एटलो सरस आवे छे ने कि तमे शेकेला રીંગણાનો ઓગળો पण तमे भूली जशो, एटलो मस्त स्वाद आवे छे आनो। तो आ रीते सरीनी मददथी आपणे चेक करी लेवाना छे कि आपणा રીંગણા बफाई गया छे कि नहीं। तो આપણે પાણીમાં નથી બાફી રહ્યા, એટલા માટે આ રીંગણાને વરાળમાં બાફી રહ્યા છીએ। અને વરાળિયા રીંગણા પણ તમે કહી શકો છો, ઓળો પણ કહી શકો છો અને રીંગણાનું શાક પણ કહી શકો છો। તો એકદમ નવી ટ્રીક સાથે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો તો જ પૂરી માહિતી મળશે, નહીતર ઘણી બધી વસ્તુ તમારે સ્કીપ થઈ જશે। તો એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ બને છે। तो आपणा રીંગણા बफाई गया है और नीचे उतारी लीधा है। રીંગણા ठंडा थाय त्यां सुधी आपणे खास ग्रेवी बनावी लेशुं। तो तेना माटे आपणे एक मिक्सर जार लेशुं। मिक्सर जार में आपणे एक टमेटुं एड करी लेवानुं छे, मोटुं मोटुं सुधारीने। 4-5 लसणनी कळिયું एड करी लेशुं। 2 લીલા मरचा आ रीते मोटा सुधारीने एड करी लेशुं। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो करी लेजो आवा ज नवा विडियो जोवा माटे। अने बाजुमां रहेली बेल आइकननी घंटी पण दबावी लेजो जेथी नोटिफिकेशन मळशे। तो एक आदुनो टुकड़ो पण आपणे एड करी लेवानो छे। तो आटली वस्तु आपणे लीधी छे अने आने आपणे ग्रेवी करशुं। तो आपणे मिक्सर जारमां बधुं पीसी लीधुं छे, तमे जोई शको छो। आ खास ग्रेवी साथे आपणे आ सब्जी बनावी रह्या छीए। तो विडियो ने पूरो वॉच करजो। तमे आंगळीओ चाटता रही जशो, एटली मस्त आ सब्जी बने छे। तो अहींया मैं लीली डूंगळी पण सुधारीने राखी दीधी छे। तमारी जोड़े लीलू लसण होय तो ए पण तमे लई लेजो सुधारीने। तो आपणा રીંગણા थोड़ा ठंडा थई गया छे, जोई शको छो। हवे आपणे રીંગણાને पाछळना भाग कापी लेशुं। जो डीटियानो भाग छे ने ते आपणे अलग करी लेवानो छे। आ रीते રીંગણા पण खूब ज सरस एवा वराळमां बफाई गया छे। तो एनो स्वाद छे ने एवो ने एवो रहे छे अने खूब ज सरस एवुं आ शाक बनीने तैयार थाय छे। तो हवे आपणे आ बधुं मेश करी देशुं। जे રીંગણા आपणा छे तेने मेश करी लेवाना छे। तो बराबर आपणे मेश करी लेवाना छे। मारी बीजी पण एक चेनल छे, ब्लॉग चेनल प्रेमिला ब्लॉग, त्यानी लिंक पण नीचे मूकेली छे। त्यां पण मने सब्सक्राइब करजो अने विडियो जोजो, त्यां पण नाखीए छीए आपणे विडियो।
તો હવે આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ મૂકી દઈશું અને થોડું તેલ એડ કરી લેશું. તેલ આપણે 4-5 પાવલી જેટલું એડ કરી લેશું. ઓળાની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો તમારે વધારે તેલ એડ કરવાનું છે. 1 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી લેશું. 1 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરી લેશું. 1 ટીસ્પૂન હલ્દી પાવડર એડ કરી લેશું. અને હવે આપણે જે ટમેટાની ગ્રેવી બનાવી છે તે એડ કરી લેશું. તો બધી જ ગ્રેવી આપણે આ રીતે એડ કરી લેવાની છે, પછી સરખી રીતના ચલાવી લેવાનું છે. ગ્રેવીને આપણે બરાબર સોતે થવા દેવાની છે. ગ્રેવી 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે આને કૂક કરવાની છે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને શેર પણ કરજો. તો અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી લેશું. 1 ટીસ્પૂન હલ્દી પાવડર એડ કરી લેશું. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. લીલી ડુંગળી આપણે સુધારીને ધોઈને રાખી છે તે એડ કરી લેશું. તમારી પાસે લીલું લસણ હોય તો એ પણ તમે એડ કરી લેજો. મારી પાસે નથી તો મેં સ્કીપ કર્યું છે. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે આને કૂક કરવાની છે, જેથી ડુંગળી અને ટમેટાં બંને વસ્તુ સરખી રીતના કૂક થઈ જશે. અને થોડી વારે આપણે આ રીતે ચલાવતું રહેવાનું છે, જેથી નીચે ચોંટે નહીં. આમ તો મારી કઢાઈ ડ્રાય પ્લાય છે અને સ્ટીલની છે, એટલે થોડી વારે ચોંટી જાય છે, એટલા માટે ચલાવતું રહેવું પડે છે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ આ ગ્રેવી કૂક થઈ ગઈ છે. અને હવે આપણે આમાં જે મેશ કરેલા રીંગણા છે તે એડ કરી લેશું. તો આ રીતે તમે ક્યારેય ઓળો ના બનાવ્યો હોય તો તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને એકદમ આસાનીથી બની જાય છે, બિલકુલ તામઝામ વગરનો છે આ ઓળો. ફટાફટ બનીને તૈયાર થાય છે, તો ચોક્કસથી બનાવજો. અને આપણે રીંગણા પણ જોઈને ચેક કરીને જ આપણે વરાળમાં બાફ્યા છે, જે ટેસ્ટ તમને શેક્યા હોય તેવો જ આવશે. તો બરાબર આપણે આ બધું મિક્સ કરી લેશું. હોટલવાળા કરતાં પણ આ ઓળો ખૂબ જ સરસ બને છે, તો ચોક્કસથી બનાવજો. વરાળિયા રીંગણાનું શાક પણ તમે કહી શકો છો. હવે આપણે ફરીથી થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી લઈશું. અડધી ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. થોડો હોટલ જેવો ફ્લેવર માટે આપણે થોડો ગરમ મસાલો એડ કરશું, જે મેં બાદશાહ કંપનીનો લીધો છે. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લેશું. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. જો કેટલો સરસ બન્યો છે ને, ખાવાની પણ ખૂબ મજા આવે છે. ચોક્કસથી બનાવજો. તો આપણો ઓળો બનીને તો તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસને મેં બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે નીચે ઉતારી લેશું. ચલો એક પ્લેટમાં આપણે સર્વ કરવા માટે કાઢી લેશું.
જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલો સરસ બન્યો છે ને, તો બાજરીના રોટલા જોડે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો ચોક્કસથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો, ટ્રાય કરવા જેવી છે. અને પછી મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે. તો ઉપરથી આપણે કોથમરીથી થોડી ગાર્નિશિંગ કરશું. અને હવે આપણે ચેક કરશું કે ઓળો કેવો બન્યો છે, ટેસ્ટ કરી લેશું. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલો મસ્ત બન્યો છે ને. તો બાજરીના રોટલા જોડે અમે સર્વ કરી રહ્યા છીએ. તમે પણ બાજરીના રોટલા જોડે સર્વ કરજો, બહુ જ સરસ લાગશે. તો બહુ મસ્ત એવો બન્યો છે, તમે પણ બનાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.